हाँ जी साथियों, मानपत्ता कच्चा ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। हाँ जी साथियों, अज की जो मीटिंग हुई आ पैनल मीटिंग सी, इस सुरेश कुमार ते जिन्ने अलग अलग डिपार्टमेंट से उन्होंने सैकटरी साहबान से सिक्ख्या मंत्री उस मौजूद थे। तो जदों असी पड़ावार मीटिंग नूं अगे लेके गए तो सब तो पहली जो मीटिंग दे विच मंग डिस्कस की गई वो माण भत्ते दे जो वर्कर काम कर रहे हैं। तो जदों आशा वर्कर और मिड डे मील वर्कर की मंग संबंधी उत्थे रखा गया तो एजुकेशन मिनिस्टर ते सिक्ख्या सकत्तर समेत सुरेश कुमार जी ने कहा भी मिड डे मील वर्करां दा जो जिन्ना भला असी इस सरकार विच कीता 1000 रुपये वधा के तो किसी ने नहीं किया। तो इस मंग ते बड़ा मतलब असी रिएक्शन दिता। रिएक्शन की सी कि असी कहा भी जिन्ना घाण इस इन्हां वर्करां दा इस कैटेगरी का इस सरकार विच होया आ, सच्चाई है भी कदी नहीं होया। तुसीं सरेआम एक पत्र जारी करते हो कि मिड डे मील वर्करां तो कुछ भी काम लिया जाए स्कूल में, और टॉयलेट साफ करवाण लातियां, जिन्ना दर्जा चार्जा सफाई सेवकों का काम सीगा, ये तुहाडा भला आ। इस तो बाद उन्होंने कहा भी है कि मैटर, तो असीं उहदा पत्र दिखाया तो कृष्ण कुमार जी ने गल गोल मोल करने की कोशिश की, पर उसनूं असीं धू के फड़िया उस विच भी ये गल सच नहीं आ। तो उस तो बाद असीं मंग रखी भी 12 महीने काम करा के 10 महीनों तुसीं सानूं सैलरी दोगे मिड डे मील वर्करां नूं। तो इन्हां मंगां तो बाद घट्टो घट्ट उजरत कानून की भी जिहड़ी गल हैगी वो कही गई इस फ्रंट के उत्ते। आशा वर्कर मिड डे मील वर्कर लिए आंगणवाड़ी लिए तो मतलब जिन्नी भी ऐसी कैटेगरियाँ आ उस उन्होंने कहा कि साडा जिहड़ा इस मंग उपर काम चल रहा है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स नाल असीं डिस्कस ते मतलब प्लेटफॉर्म ते कई बार असीं डिस्कस कर चुके हैं तो जल्दी इस कोई ना कोई अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो उस तो बाद कच्चे ते कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमां लई डिस्कस हुई तो उन्होंने एक जानकारी दी भी असीं एक एक्ट लेके आ रहे हैं। तो ये एक्ट की सब तो माड़ी गल जी लगी वो ये सी कि उन्होंने कहा भी जो खाली पोस्ट हैं डिपार्टमेंट के उसके अगेंस्ट ही रैगूलर करांगे। तो जिवें कि जंगलात वाले ने उन्होंने कोल पोस्टां मतलब 60-70 ने खाली डिपार्टमेंट के तो उन्हें गिणती पक्के होने वाले की हज़ारां आ, तो किवें एडजस्टमेंट होएगी। तो इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिता। तो उन्होंने कहा कि साढ़े कोल 3 लाख मुलाजम अवेलेबल है, सानूं जरूरत सिर्फ 2 लाख की हैगी आ, तो 1 लाख मुलाजम साढ़े कोल ऑलरेडी स्पेयर आ, इस ते गौर करने वाली गल हैगी आ। तो उन्होंने इस दे नाल एक गल कही भी जदों तुसीं जॉब विच आए सी, चाहे तुसीं कच्चे सी चाहे माण भत्ते दे काम करदे सी, तुहानूं 500 रुपये मिलदा सी, 1000 मिलदा सी, 2000 भी उदों तुहाडी मतलब कि सेंस कित्थे सी, तुहानूं पता सीगा भी तुहानूं इन्ने पैसे मिलणगे। तो असीं सुरेश कुमार जी तो पुछना चाहते हाँ भी ठीक है असीं जिन्ने भी मुलाजम काम करते हैं उन्होंने जो मुढ़लियां शर्तां सी उस ते आ गए, तो असीं अपनी मंग भी ना चक्कीए तो तुसीं साडे धरने विच आ गए एक मुख्यमंत्री अनाउंस करे कि जो मैं तुहानूं आऊँगा तो मैं रैगूलर कर दूँगा, तो उसनूं किसी ने लाइसेंस वंडिया सी लोकां नाल झूठे कमिटमेंट करता फिरे, तो किस मूँह नाल तुसीं लोकां कोल जाओगे। जदों असीं अग्रैसिवली अपनियां गल्लां रखियां तो उस तो बाद उन्होंने कहा भी असीं तुहाडा जिहड़ा मैमोरेंडम आ सुरेश कुमार जी ने भी मैं एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर नाल डिस्कस करदा हाँ, तो तुहाडी पड़ावार 1 बाय 1 जथेबंदक जिहड़ी मीटिंग है वो असीं ले रहे हैगे। उन्होंने भरोसा दवाया पर सानूं कोई उन्होंने भरोसे विच कोई जान नहीं लगी जिन्ना दा उन्होंने रवैया सीगा। तो मैं सारे कच्चे मुलाजमां नूं चाहे वो माण भत्ते दे काम करते हैं चाहे कॉन्ट्रैक्ट दे काम करते हैं, ये अपील आ, ये समय की मंग आ, तो नहीं ये सच तुहाडे सामने आ ही जाना है अज नहीं तो कल कि तुसीं एक झंडे के हेठ तुहानूं इकट्ठे होकर लड़ना पएगा। नहीं इस सरकार ने तुहानूं कुछ नहीं देना है, एक क्लीयर कट गल हैगी आ। जो ये एक्ट लेके आ रहे हैं उस दे विच कोई दम नहीं गा। कोई डिपार्टमेंट विच एक पासे तो कह रहे हैं भी 1 लाख बंदा फालतू आ उसनूं असीं छांगना छांटी करनी आ, दूजे पासे कह रहे हैं भी जिन्ने विभाग विच खाली पोस्टां आ उन्हां ते असीं रैगूलर करांगे, तो किवें रैगूलर हो जाणगे बंदे। ये अपने आप विच सरकार की जिहड़ी नीयत आ वो साफ हो जाती है। तो इस दे खिलाफ इस नीयत नूं असीं समझदे होए बीइंग लीडरशिप असीं 15 अगस्त का जो प्रोग्राम सीगा वो अनाउंस किया सीगा, तो 15 अगस्त नूं ये मुख्य मंत्री जो आज़ादी का ड्रामा करते हो जिथे भी झंडा चलावेगा इसनूं शांति नाल झंडा नहीं चलाण दिता जाएगा, इसनूं घेरा जाएगा। तो पूरे मतलब वेग नाल पूरी तैयारी करके अपने उस प्रोग्राम ते पहुँचे, तो उत्थे इसका टाकरा कच्चे वर्करां नाल ते माण भत्ते दे काम करदे नाल ते ठेके दे काम करदे मुलाजमां नाल पवेगा। तो साथियों इन्हां ही शब्दां नाल सारिआं नूं अपील है कि ये समा ਏਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ जी। हाँ जी, हुण इस उपरंत जंगलात वर्करां दे ते मुलाजमां दे आगू बलवीर सिविया जी ते नाल रशपाल सिंह जी ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਪਟਿਆਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਾਥੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਪ ਮਾਰਤਾ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟ ਆ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 69 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 3000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਕੱਚਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 66000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਤੀ ਆ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਪ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਭੈਣਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਚੇ ਕੰਮ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ। ਅਸੀਂ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾੜ ਪੱਤਾ ਕੱਚਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੀਫ ਜੂਨ ਜੋਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੌਖੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸਾਡਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਥਰੂ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੱਚੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀਏ, ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਜੈ ਜਨਤਾ ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਥੀ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ,
ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਤੇ ਕੱਚਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਬਲਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਰੀਅਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਵੀਪਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 15ਵੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਰਤ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਹਾਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 1948 ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ 1947 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ 73-74 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਐਕਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਉਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਜ਼ ਏ ਸਰਕਾਰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਵਜੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਖਰੜਾ ਵੇਖੋ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਬਈ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤਿਆਂ, ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ 1.5 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਦਾ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਬਈ ਉਹ ਕੇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਉਦਾਸੀਨ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤੇ ਨਾ ਪੱਖੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਸ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਭੈਣ ਜੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਹੋਣੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ SSC ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਸ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਹੋਰੀ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਬਈ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਖੜੂਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਜੜਿਆ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜੇਗਾ ਉਹ ਲੜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਭਾਗ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗੀ ਉਲਝਣ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਤੀਸਰਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਡੋਬ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 2,73,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਇਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਤੋਂ ਗਲਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ
ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ, ਸਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਂਝੇ ਨਾਅਰੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਉਲਝਣਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰ ਉਲੰਘੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਲ, ਨੀਲੇ, ਹਰੇ, ਪੀਲੇ, ਚਿੱਟੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਗੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।